ओडिशा एजुकेशन जोरे आपको स्वागत करुच्ची। आज भिडियो आम आलोचना करवा ओटीटी प्रीवियस ईयर 2017 क्वेश्चन पेपर ओडियार 19टी एमसीक्यू। जो मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाद्वारा आम चैनल रे परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू गुड़ाक पाइपर। चलतु आम डेरी नक प्रश्न आड़ को जावा। प्रथम प्रश्न, केउटी तद्धित पद नुहे? केउटी तद्धित पद नुहे? ऑप्शन ए बैशाख, ऑप्शन बी दैनिक, ऑप्शन सी द्रष्टव्य, ऑप्शन डी गुणी। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी द्रष्टव्य। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जावा। परवर्ती प्रश्न होउछि केउटी विशेषण पद? ये जो चार्टा ऑप्शन देछि ये चार्टा ऑप्शन भितर केउटी विशेषण पद? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी निदारुण। चलतु परवर्ती प्रश्न को जावा। आमे शुद्ध वाक्यटी बाछ। जो चार्टा ऑप्शन देछि ए भितर कौटा शुद्ध वाक्य बाछ? ऑप्शन ए देछि मु रास्ता रे जणे भिकारी कुटीए देखिली। ऑप्शन बी देछि बहुत पिला दल दल होई पड़िया रे खेलुछंती। ऑप्शन सी रे देछि से माने युद्ध करी क्लांत अवसन्न होई पड़िले। ऑप्शन डी देछि मरुड़ी अंचल रे सरकार जलसेचन व्यवस्था करिबारु लोके उपकृत हेले। एमानंक भितरु क्योंटा शुद्ध वाक्य? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी से माने युद्ध करी क्लांत अवसन्न होई पड़िले। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि प्रकृति केबे बदले नाही? यही अर्थ बुझाउथिबा लोकवाणीटी कोन? प्रकृति केबे बदले नाही, यही अर्थ बुझाउथिबा लोकवाणीटी कोन? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी कुकुर लांगुड़ 12 वर्ष रे सलखे नाही। बुझीला? चलंतु परवर्ती प्रश्न को आम जावा। परवर्ती प्रश्न होउछि बोझ उपरे नलिता बिड़ा, यही रूढ़ीटीर अर्थ कौन? ऑप्शन ए मंदभाग्य, ऑप्शन बी दुख उपरे दुख, ऑप्शन सी विपद को डाकी आनिबा, ऑप्शन डी खूब कष्ट कथा। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी दुख उपरे दुख। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि केउ उपसर्गटी स्वतंत्र भावरे वाक्य रे व्यवहृत होई पारे नाही? केउ उपसर्गटी स्वतंत्र भावरे वाक्य रे व्यवहृत होई पारे नाही? ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी प्र। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी प्र। प्र उपसर्गटी स्वतंत्र भावरे वाक्य रे व्यवहृत होई पारे नाही। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आम जावा। परवर्ती प्रश्न होउछि वैनतेय शब्दटीर प्रकृति प्रत्यय निरूपण कले निम्नरु केउटी हेबो? देखंतु वैनतेय शब्दटीर प्रकृति प्रत्यय निरूपण कले निम्नरु केउटी हेबो? देखंतु कोटा हेबो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी हे जेबो राइट आंसर। बुझीला? चलंतु परवर्ती प्रश्न को आम जावा।
କେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ସମୂହ? କେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ସମୂହ? ଅପସନ୍ ଏ କାନେଇବା, ଅପସନ୍ ବି ଲଟେଇବା, ଅପସନ୍ ସି ହାତେଇବା, ଅପସନ୍ ଡି ଡେଙ୍ଗେଇବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଡେଙ୍ଗେଇବା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ହସ୍ତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ହସ୍ତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ୱୀପ, ଅପସନ୍ ବି ଗଜ, ଅପସନ୍ ସି ଅନେକପ, ଅପସନ୍ ଡି ସିନ୍ଧୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ୱୀପ। ବୁଝିହେଲା? ଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ହସ୍ତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଡାଗୋଜି ଆସିଗଲା ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ମାତୃଭାଷା ଯେଉଁଟା ମଝି ଶିକ୍ଷଣ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ସାଧନ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବା ହେଲେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବା ହେଲେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବନ୍ଧନୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟି ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାଟି ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଏ ଉଲଙ୍ଘ, ଅପସନ୍ ବି ଏକଛତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ମନସ୍ଥ, ଅପସନ୍ ଡି ନରକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନରକ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲିଖନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲିଖନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। କେଉଁଟି ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦରଖାସ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ପାରିବାରିକ ପତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପାରିବାରିକ ପତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି
କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ରୁତ ପଠନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କୁହାଗଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପଦ ବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କୁହାଗଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଧନ୍ୟବାଦ।